Hello guys, welcome to Ashwamedha IAS for your Target CC 2026 Conquer CSAT program. In this video, we shall solve the questions based on remainder theorem. If we analyze this trend, since 2020, there has been one question based on remainder theorem, and UPSC's hot favorite topic is number system, and in number system, remainder theorem questions have been asked. Also in your CAT examination, CDS examination, CAPF, CDS, most of the examinations, there has been a question on remainder theorem. I'll ensure that after watching this video, you will be able to solve any question asked on remainder theorem. I have segregated into different types of questions, so you please learn based on different types of questions itself. After watching this video, practice for twice or thrice. Later you take out the PYQs, you will be able to solve any question based on remainder theorem. First question, that is, when 35 into 36 into 54 into 55 is divided by 17, what is the remainder? Okay, so that is 35 into 36 into 54 into 55 divided by 17. This is the first type of question. In this first type of question, the entire, what you can watch is a more number of numbers will be there in the numerator, and in the denominator it will be a prime number or a bigger number, or you cannot cancel it. That is the first type of question. Don't multiply the numerator, just find the remainder for each number. That is, if you divide 35 by 17, the remainder would be 1. Okay, fine. Into, if you divide 36 by 17, the remainder would be 2. How, sir? Sir, 35. 17 2s are 34. Obviously, 1 is the remainder. I hope you are getting. Kannada madhyamadaru saha CSAT kaliyuvantaha ase iddavರಿಗೆ. So we will focus on this also. 1 is remainder means obviously you know that it's ಶೇಷ. So 35 ನ 17 ಇಂದ if you divide ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 35 ಅನ್ನ 17 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 17 2s are 34, 1 is the remainder. So here 2 is the remainder into, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು 54. Okay, look here, 17 3s are 51. Obviously 3 would be the remainder into 55 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 54 ಗೆ 3 ಅಂದ್ರೆ 55 ಗೆ obviously it is 4 divided by 17. Now once you have got the simple numbers, easily you can multiply. Multiplication here in the numerator was very difficult because 35 into 36 into 54 into 55, so on and so forth, it would have been very difficult. Now you can easily multiply. 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24, that is 24 divided by 17. Now tell me, if you divide 24 by 17, what would be the remainder? The remainder would be, obviously it is 7. I hope you are getting. That is 24, 17, 1s are 17, 7 is the remainder. So the answer would be option C. Option C, 7 remainder answer ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಚ್ ನಂಬರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್, just multiply the entire number and you will get the remainder. I hope you have got it. Sir, these questions will come in the exam. Next question. Now you should be able to solve this. That is 33 into 34 into, I hope white would be better, 34 into 49 into 50 divided by 16. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೌ. ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ 33 by 16, the remainder is 1. When you divide 34 by 16, the remainder is 2. When you divide 49 by 16, the remainder is 1. When you divide 50 by 16, the remainder is 2 divided by 16. 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 divided by 16. The remainder is how much? 4. How to calculate? 4, 16, 16 zeros are 0, 4 is the remainder. That's it. When you divide any number which is less than 16, the same number would be the remainder. If it is 15 by 16, the remainder is 15. If you divide 12 by 16, the remainder is 16. Common sense. If you divide 2 by 3, 2 ನ್ನ 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 2 ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು. 16 zeros are 0, obviously 4 is the remainder. These are easy questions. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ.
ನೌ ಇದರ ಟೈಪ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ UPSC PYQs. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಯುವರ್ CDS ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. 2 ಸಲ ಏನು CDS ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? Jan-Feb ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. January Feb ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 27 to the power of 4 into 28 to the power of 3 into 42 to the power of 2 divided by 13. Look here, 27 to the power of 4, 28 to the power of 3, 42 to the power of 2 divided by 13. ಏನಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸರ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಈಗ 27 ಅನ್ನ 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರಿಮೈಂಡರ್, 13 2s are 26, 1 ರಿಮೈಂಡರ್. What is the power 4? Don't worry about the power, write 4 there itself. Into ಇಲ್ಲಿ 28 to the power of 3 ಇದೆ, 28 to the power of 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2 to the power of 3. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ 2 to the power of 3 ಬರೆದ್ರೆ? 28 ನ 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನಂಬರ್. Got it? Just the number. Now into 42 to the power of 2 ಇದೆ. 42 ನ ಫಸ್ಟ್ 42 ನ 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. If 42 is divided by 13, 13 3s are 39, 3 is the remainder. So here much? 3 square divided by 13. Okay? Now 1 to the power of 4 is 1 itself. 2 to the power of 3 is 8. 3 square is 9 divided by 13. So 8 9s are 72 divided by 13. So I have to divide 72 by 13. What is the remainder? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 72 na if you divide by 13, 13 5s are 65 ಆಗುತ್ತೆ. 5 plus 2 7 is the remainder. So the answer would be option B 7. ಎಷ್ಟನೇ ಟೈಪ್ ಇದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್? ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪವರ್ 100 200 300 400 ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅವನು ಕಲಿತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ 4 times ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ವಾಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ UPSC. ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ 27 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಯರ್ CSAT ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದು ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. PYQs ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. PYQs ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥೀಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ 135 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು CSAT ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. CAT 98% ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀನೋ ಆಗಲ್ಲ CSAT ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋವು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಮ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಟೈಪು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್. ಎರಡನೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎರಡನೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 25 to the power of 15 into 26 to the power of 3 into 37 to the power of 100 into 38 square whole divided by 12. First step, what is the first step I have told? The first step which I have told is, don't worry about the power, just divide. If you divide 25 by 12, what is the remainder? 1. Look here how. ನೋಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರು 25 ನ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12 2s 24 1 ರಿಮೈಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಶೇಷ ಇದು. ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1 to the power of 15 into obviously it is 26 to the power of 3 means 2 to the power of 3 into again 36 ಅಂದ್ರೆ 1 to the power of 100 into 38 means 2 square whole divided by 12. 1 to the power of 15 is 1 itself, 2 to the power of 3 is 8, 1 to the power of 100 is 1, 2 square is 4 divided by 12. 8 4s are 32 divided by 12 which is equal to ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 36 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 12 8 ಅಥವಾ 32 ನ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 12 2s are 24. So that is 8 would be the remainder. That is option A would be the correct answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಟೈಪ್ ಇದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಬಿಲೋ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. 1 ವರ್ಷ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ವೀಕ್ಲಿ 2 hours ನ ಸುಮ್ಮನೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಜಾನ್ ಫೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2. ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Based on that powers, you will be solving the reminders. Reminders now find out ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. Type 3, that is positive and negative reminders. What do you mean by positive and negative reminders? The real Fermat's little theorem ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ the reminder theorem ಇದು. This is a reminder theorem. Sir, what? Here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ 5 divided by 3 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು, ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ವೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್. ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್, ರಿಯಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ 5 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದನ್ನ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. I can write it. ಅಂದ್ರೆ this plus or minus ಬರೀತಿರಲ್ಲ, that has to be multiple of 3. ಅಂದ್ರೆ x by a ಇರುತ್ತೆ. This will be written as a plus or minus y divided by a. This a should be multiple of a. This can be 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, whatever the a is. But this should be completely divisible by the denominator. Now, look here. 5 can be written as 3 plus 2 divided by 3. 3 by 3, remainder is 0. Obviously, the remainder is 2 is the remainder. Got it or not? For one more example. Sir, 7 divided by 4 ittu andre 7 can be written as 4 plus 3 divided by 4. The remainder is 3. Yes, sir. Yes, very good. Sir, you are telling positive and negative. But there is a number which are you are getting positive. But what if the number is negative? Look here. Now the same 5 divided by 3
what I have told, the number plus or minus should be multiple of 3. Yes or no? Yes. So that means this 5 can be written as 6 minus 1 divided by 3. What is the 6? 6 is the multiple of 3. That's how you are supposed to write. 6 3 ರಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಬೇಕು ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಫಾರ್ UPSC. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲೀರಿ ಒಂಚೂರು. CSAT ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ 6 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 6 ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ -1 here. Look here, why negative ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿ -1? ಕ್ಯಾನ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿ -2? ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ರಿಮೈಂಡರ್? ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this -3 what will be the divisor will be there, right? That you are supposed, sorry, here -1 ಏನಿದೆ, this -1, this divisor has to be added, -1 plus 3 which would be equal to +2. The remainder is 2. That's how you write. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I want to tell you a few tricks of 19 table. 19 ಬಗ್ಗೆ 19 ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 19 ಟೇಬಲ್ ಸರ್, 19 1 19, 19 2 38 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 19 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ಬರೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನಿಲ್ಲ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ದಿಸ್ ಇಸ್ 19 ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲ 19 ಅಷ್ಟೇ. 19 29 39 49 59 69 79 99 109 ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಎಸ್. ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ 2 here, then for 29 table ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರ? 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 23 26 29. Again 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is 29 table. Sir, any other tables? Go for 39. Sir, how to write for 39? 39 ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 is 23, 23 + 4 is 27, 31 35 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. UPSC ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದು ಒಂದು 5 ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 80 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಡನ್ ಆಗಿ 19 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 19 ಇಂದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಪ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೈಕ್ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್. 8376 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ 8376 ಇಂಟು 8377 ಇಂಟು 8378 ಇಂಟು 8380 all divided by 19. ಸರಿ, ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಟೈಪ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೈಪ್ 4, ಟೈಪ್ 5, ಟೈಪ್ 6 ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇವ.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಏನು 80 hours ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 to 16 ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ 26 to 27 ಏನಿರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರಿಕ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, 20 + 17 37 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು 5 37 42 ಕ್ವಶನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ನಂಬಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನ. ಹೋಪ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎವರ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಶಾಶಾಂಕ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೋಪ್ ಹಂಗೇನೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಸರ್ 19 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ 19 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 19 ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಈಗ 8376 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 8376 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. 19 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 ಎಷ್ಟು 76, 4 + 3 7 ಇಸ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್, 77 ಬಂತು. ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಬೇಕು. 19 4 76, 1 is the remainder, 6 brought down, 16, 19 zeros are 0, so 16 is the remainder. Remainder ಎಷ್ಟು 16. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ, look here, what's the remainder? 16. Very good. Now 8376 16 ಅಂತ ಬರೆದ ಇಂಟು 8377. ಈಗ 76 ನ 16 ಬಂತಂದ್ರೆ 77 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 17. 8378 77 17 ಅಂದ್ರೆ 78 18, 79 19, but they have gone to 80, that is 20. It's a PYQ of cat. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು 3 ಬರ್ಕತ್ತೀವಿ, 16 17 18, ಟಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ 19 ಬರ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. UPSC ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ದೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 0.05 0.45 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? 19. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸರ್, ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂದಿಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 16 ಮತ್ತೆ 19. 16 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ. 16 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 19 minus 3 is 16. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ -3. 17 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ -3, 16 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ -2, 18 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ -1, 20 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ +1. 19 minus 3 into 17 can be written as 19 minus 2. Similarly, 18 can be written as 19 minus 1. Similarly, 20 can be written as 19 plus 1 divided by 19. Write down here now. 19 remainder is 0. Obviously, remainder is to -3 into illest to -2 into illest to -1 into illest to +1 whole divided by 19. I hope it is visible. illandre illi baritine illi nodi -3 into -2 into -1 into 1 divided by 19. ಈಗ 3 2s are 6, 6 1s are 6, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ 6 divided by 19. Sign is also very very important. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, minus into minus plus, plus into minus minus, minus into plus minus only, -6 by 19. Can the remainder be minus? No, the remainder can't be negative number. So if you get after all these things, andre after solving the steps which I have taught you, if you get negative as the remainder, for that negative just add the divisor, that is -6 ಇಲ್ಲಿ 19 ಇದೆಲ್ಲ plus 19 add ಮಾಡಿ, which would be equal to 13 is the remainder. So ಆಗಿದ್ರೆ option A 13 is the remainder is the correct answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Very good. Go to the next question, that is 6th question.
you should be able to apply by this time. That is 9621 into 9620 into 9619 into 9618 whole divided by 17. ಈ ತರ ಬಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ. 9621 ಒಂದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ 17 ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 17 ಇಂದ 17 16 6 96 ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 20 ವರೆಗೂ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 17 5 ಹೋಗ್ಬೇಕು. 17 5 ಎಷ್ಟು? 85. 75 ಎಷ್ಟು? 85. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? 11 is the remainder 2. 17 6 ಎಷ್ಟು? 102. What is the remainder? 10 is the remainder. 1 brought down. 17 5 how much? 85. So here how much? 16 is the remainder. Again ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು. 21 ಇದ್ರೆ 16 ಅಂದ್ರೆ 9620 ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here it is 15. Obviously here it is 14, here it is 13 whole divided by 17. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ look here. ಸೊ ಏನ್ 16 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 16 ಅನ್ನ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿವೈಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 17 minus 1 into this is 17 minus 2, this is 17 minus 3, this is 17 minus 4 divided by 17. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈಂಡರು? 17 minus 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 17 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು -1, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು -2, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು -3, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು -4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 17. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 4 3s 12, 12 2s 24. ಸೊ ದಟ್ 24 1s 24, 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 17. ಸೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ 24 ನ 17 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 7. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? Option C 7 is the remainder. I hope you are getting, guys. Are you understanding? Very good. Sir, ನಾನು ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋವು. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದಿ goal of Ashwamedha IAS. When 9 to the power of ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಷ್ಟ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರಿಗೆ ಪವರ್, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್. ಪವರ್ ಏನಿತ್ತು? 1 2 3 ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪವರ್ಸ್. 2 to the power of 4 ಗೊತ್ತು. 2 to the power of 500 ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? 2 to the power of 500 is difficult. This is fourth type of questions. Look here now. 9 to the power of 63 divided by 7. 9 to the power of 63 divided by 7 ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The different types which we have learnt in the previous section, the same theme we will apply it here. What? The first 9 ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this 9 is the right. This 9 has to be written in terms of 7. That is 7 plus or minus something should be equal to 9. Or this can be a multiple of 7. Multiple of 7 plus or minus. Is it fine? Multiple of 7. Now tell me 9 can be written as in the multiple of 7. Sir, 14 minus 5 is also 9. 7 plus 2 is also fine. Sir, which shall I write? Whatever you wish you can write. But it should be a multiple of 7. That's it. So here guys, 9 can be written as 7 plus 2 whole to the power of 63 divided by 7. Is it fine? Yes, very good. Now, look here. 7 plus 2 whole to the power of 63. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಯು ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಕೇರ್ಫುಲಿ. Just you are breaking down the number. You have to break it into the form of simple form. After that, the previous two problems you have learned, right? The same thing you are supposed to apply it. That's it.
once you break the number. Now tell me 7 plus 2 is the remainder is 2 to the power of 63 whole divided by 7. Look here. Have you understood till now? Yes, sir. This again number has to be broken in terms of 7 plus or minus itself. Sir, how? Look here properly. Carefully look here. 2 to the power of 63 is there, right? This 2 to the power of 63, you have to split it. How? 1 to the power of 63, how much? 1. 1 to the power of 1000, 1. 1 to the power of infinity, 1. 1 to the power of whatever it is, 1 itself. If it is odd, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಮತ್ತೆ +1 ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೇಸ್ -1 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್. ದ ಥೀಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಅಪ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -1 ಅಂಟಿಲ್ ಅನಲಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, however the big number is, you have to break it in terms of writing plus or minus to the denominator. So this 2 to the power of 63 can be written as 2 to the power of 3 whole to the power of 21 divided by 7. Sir, how? Look here guys. Those are from arts background. A to the power of m whole to the power of n as rule of exponents a to the power of m into n. That means if you multiply 3 into 21 you have to get 63. ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನನಗಿಲ್ಲಿ 7 plus or minus 1 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 8 or 6. ಥಿಂಕ್ ಸರ್. 7 minus 1 is 6. 7 plus 1 is 8. ಈ 7 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 to the power of 63ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 8 is 7 plus 1. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ 1 to the power of 63 ತಾನೇ ರಿಮೈಂಡರ್. 1 to the power of 63 ಬಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ತಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಯು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ CSAT. ಸರ್, ನಾವು 2 to the power of 3 is 8 to the power of 21 whole to the power of 7. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದೊಂದು 21 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 63 ತಗೊಂಡ್ರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2 to the power of 3ನೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? 2 to the power of 3 is 8. ಅದಕ್ಕೆ 2 to the power of 4 ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, 2 square ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, 2 power 1 ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. I can't take it as 2 power 1, 2 power 2, 2 power 4, 2 power 5. I have to take 2 power 3. Sir, can I take 2 power 4? You can take 2 power 4. ಅವಾಗ 7 ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ +2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ +1 ಬಂತಂದ್ರೆ take this 63, you need 2 power 3, divide it by 3. 3 2s are 6. 3 brought down, 3 1s are 3. Sir, 0 remainder I have to take. No, yeah, this 21. 21 into 3, I have to get 63. So, rule of exponents. A to the power of m whole to the power of n is a to the power of m into n. 21 into 3 is 63. ಇನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ. This video, which is recorded on July 5th. Okay, it's for you guys. I've analyzed multiple question papers based on all those things. I've cleared 4 examinations. Namma PUC I have a stopper. I've got a very good CET rank, 900 something. So maths, it was my favorite, but also NIT ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ಥೀಮ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ how you are analyzing, how you are observing based on the PYQs. Now, 8 to the power of 21 can be written as 7 plus 1 whole to the power of 21 divided by 7. The remainder is 1 itself. 1 to the power of 21 is the remainder divided by 7. So, the remainder is 1. This remainder 1. Next type.
ಟೈಪ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. 13 to the power of 49 is divided by 7. Look here. 13 to the power of 49 divided by 7. ಹೇಳಬೇಕೀಗ 13 ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು? 13 can be written as 14 minus 1 whole to the power of 7 divided by 7. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು 14 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 2s are 14. ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. It's the multiple of 14 is the multiple of 7. So the remainder is minus 1 divided by 7 whole to the power of 7. Sir, minus 1 to the power of 7 is minus 1. Hello. Minus 1 to the power of 2 is plus 1. Minus 1 to the power of 3 is minus 1. Minus 1 to the power of 4 is plus 1. Minus 1 to the power of 5 is minus 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಪ್ಲಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ? ಆಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1. ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮೈಂಡರ್? ನೋ. ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಟಕ್ಕ ನಂಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ minus 1 plus 7 which is equal to plus 6. ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಪಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಯಾಡ್ AC ಸ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ KS PSI ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು. UPSC CSAT ಹಾಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಗ. 2 power 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ 2 power 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2 power 49 ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? 3 minus 1 whole power 49 divided by 3. Here minus 1 whole power 49 divided by 3. Minus 1 to the power of 49 is what? Odd number. Odd number bantandre minus 1 remainder. Can there be a negative remainder? No, it can't be negative remainder. So what you will do? Minus 1, you will add the denominator, plus 3 which is equal to plus 2 would be the correct answer. So the remainder is how much? Option C, that is plus 2 is the remainder. Nodi ile. Next, again the same thing. 3 power 49 divided by 2. 3 power 49 divided by 2. Nodi ile idun kalibeko ido. This you have to learn. 3 power 49 can be written as in terms of denominator li baribeko. 2 plus 1 whole power 49 divided by 2 which is equal to 1 power 49 by 2. 1 power 49 is 1 itself. Positive with there, no issues. So the remainder is 1. Option A. Easy la. But it needs what? Practice. Next question. 11th. 36 to the power of 249 is divided by 17. What is the remainder? Remainder ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಬೇಕು? ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 36 to the power of 249 ನ 17 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 36 has to be written in terms of multiples of 17, that is 34 plus 2 whole power 249 divided by 17. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತ? ಸರ್ 34 plus 2 ಯಾಕೆ ಬರದ್ರಿ? 34 plus 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ 34 is the multiple of 17. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂದಲ್ಲ ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್, UPSC ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2020 ಅಲ್ಲಿದೆ, 2021 ಅಲ್ಲಿದೆ, 2023 ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 2025 ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಯು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 2026 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 7 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? 34 plus 2. 34 plus 2 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 36 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ 34 is the multiple of 17 plus 2 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, you have to practice. Perseverance is the key. 2 power 249 divided by 17. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ again the previous problem has to be applied here. How? 2 power 249 again you have to break. 2 power ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? 17 plus or minus 1 ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು?
17 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ತರ 16 is 17 minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. 16 is 17 minus 1. That 16 can be written in the powers of 2. How much? 16 is 2 power 4. 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 16 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2 power 4 whole power divided by 17 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? 249 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 249 ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 4 4 6 24 ಆಗುತ್ತೆ. 0 9 ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, 4 2s 8 1 ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 62. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, 62 4s 248 ಆಗುತ್ತೆ, 249 ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 power 1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 power 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಯರ್ ಈಗ 2 power 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 16 to the power of 62 into 2 power 1 divided by 17 which is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16 to the power of 62 ಅಂದ್ರೆ 17 minus 1 to the power of 62. ಮೈನಸ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್. ಮೈನಸ್ 1 to the power of ಇದೇನಿದೆ, ಆಡ್ ಇದೆಯಾ ಈವನ್ ಇದೆಯಾ? ಈವನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. 17 minus 1 whole to the power of 62 into 2 power 1 divided by 17 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 into 2 divided by 17, ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್. ಮೈನಸ್ 1 to the power of ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 into 2 is the ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 is the ರಿಮೈಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. 16 to the power of 62 into 2 divided by 17. 16 to the power of 17 minus 1 whole to the power of 62 into 2 divided by 17. This is minus 1 to the power of 62 into 2 divided by 17. Minus 1 to the power of even is plus 1. 1 into 2 which is equal to 2 divided by 17. The remainder is 2. Option B is the correct answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೋ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 21 to the power of 627 divided by 17 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಇದನ್ನ 17 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 17 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 17 plus 4 is 21 whole to the power of 17 whole divided by 627. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ whole divided ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. Which implies 17 gets cancelled. So obviously the remainder would be 4 to the power of 627 divided by 17. Now tell me, this 4 should be written in terms of 17. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 4 square is 16. 4 square is 16. 16 can be written as 17 minus 1. So here 4 square whole to the power of 2 in the box, 2 in the 2 3s 2 1s 2 3s into 4 power 1 divided by 17. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಫ್ಲೈನ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 313 ಸರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 627 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ನ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 3s 6 2 1s 2 2 3s 6 1 ರಿಮೈಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ 1 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 313 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 1 4 ಇಯರ್. ನಾವು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 to the power of 313 into 4 power 1 whole divided by 17. 16 can be written as, ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 17 minus 1 whole power 313 into 4 power 1 divided by 17. ತಲೆ ಓಡಿಸಿ. ಮೈನಸ್ 1 ಪಾರ್ ಆಡ್ ಇವನ್ ಆಡ್ ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 17 ಮೈನಸ್ 1 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್. ಮೈನಸ್ 1 to the power of 313 ಏನು ಆಡ್ ಆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಇಂಟು 4 power 1 ಇದ್ರೆ 4 divided by 17. 4 into minus 1 is minus 4 divided by 17.
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ -4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ -4 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ UPSC ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು, ನಿದ್ಬತ್ತಿರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? UPSC ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. -4 ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? -4 ಡಿವೈಸರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 17 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಇಸ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 13, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ನೀವು 3 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾರ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೈಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡೋಣ. That's it for the day, guys. Thank you. I hope you have enjoyed this session. You will qualify CSAT. If you have liked the video, please do share among your friends. Thank you. And subscribe to our Ashwamedha channel. And you can join our Telegram channel also for more updates. Thank you, guys.